وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، ضلع نوشہرہ امان گڑھ کے ساتھیوں، آج 1 نومبر 2019 بروز جمعۃ المبارک ہے. آج میں ترتیب کے اعتبار سے ڈیرہ اسماعیل خان میں جمعہ پڑھا کے نکلا ہوں. ہمارے ہاں ہر ہفتے کو بعد نماز جمعہ مجلس ذکر ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ میں نے سفر کی وجہ سے مجلس ذکر چھوڑی. جیسے جمعہ ختم ہوا میں فوراً چل پڑا. مجھے ترتیب کے اعتبار سے مغرب آپ کے ہاں پہنچنا تھا، لیکن راستے میں آج شدید رش تھا. جب میں درادم خیل سے آگے آیا تو بہت شدید رش تھا. اس رش کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے ہیں. اس پر میں آپ حضرات سے بھی معذرت خواہ ہوں اور اللہ رب العزت سے بھی وعدے کی مخالفت میں معذرت خواہ ہوں. اللہ ہمارا یہ قصور معاف فرمائے. میں آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا لمبا انتظار فرمایا. اللہ آپ کے اس انتظار کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور مقبول فرمائے. میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا معیار ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مومن کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز چنی ہوئی اور منتخب ہمیں عطا فرمائی ہے. دیکھیں، اس دنیا جہان میں سب سے پہلا مکان بیت اللہ ہے. تو اللہ پاک نے امت محمدیہ کو بیت اللہ کا وارث بنایا ہے. اللہ رب العزت کی چنی ہوئی کتاب اللہ ہے. اللہ نے امت محمدیہ کو کتاب اللہ سے جوڑا ہے. اللہ رب العزت کے چنے ہوئے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہے. حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ نے ان کے ساتھ نسبت بھی ہماری جوڑی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے سب سے بڑے امام ہیں. اللہ نے ہمارا تعلق بھی ان کے ساتھ جوڑا ہے. یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑے درجے کی چیزیں ہیں، جتنے سلیکشن کردہ بڑے درجے کے رتبات ہیں اور مقامات ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ نے امت محمدیہ کو دیے ہیں. اس پر بندہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. میرے دوستو، سالانہ ختم نبوت و عظمت قرآن کانفرنس ہے. میں آپ کی خدمت میں اس پر 2 باتیں شروع میں بنیادی طور پہ عرض کرنے لگا ہوں. یاد رکھیں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کتاب پر ایمان لائے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہے. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اترنے کے بہت سے طریقے ہیں. صحیح بخاری میں وہ طریقے موجود ہیں. میں سب طریقوں پہ بات تو نہیں کرتا، 2 طریقوں پہ بات کرتا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک طریقہ احون علیہ، ایک طریقہ اشدہ علیہ. فرمایا ایک طریقہ مجھ پہ سخت ہے وحی کا، ایک طریقہ وحی کا میرے اوپر بہت آسان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 3 کی روایت ہے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس قرآن کریم اترنے کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟
हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहयानन यतमस्सलु लियल मलिक वहुवा अहवनु अलैया, फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता, मुझसे गुफ्तगू करता, मैं उसकी बात को सुनता, यूं वही आती तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा तरीका था। और एक क्या थी, फरमाया अहयानन यतीनी मिस्लु सलसलतिल जरसी वहुवा अशुद्दुहु अलैया फयुफ्समु अन्नी, फरमाया एक तरीका ये था, फरिश्ता नजर ना आता, घंटी बजने की आवाज की तरह एक आवाज होती, मैं उस आवाज को सुनता, ये वही की कैफियत मेरे ऊपर सख्त होती, हत्ता कि मेरे पसीने फूट पड़ते। हमारे उलमा ने इन दो तरीकों की तशरीह में बताया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत की तफसील क्या है। फरमाया जो पहला तरीका है, यतमस्सलु लियल मलिक, फरिश्ता आता और फरिश्ता मेरे लिए इंसानी शक्ल में बात कर रहा होता, और यह तरीका बहुत ज्यादा नरम था, आसान था। कहा इसकी बात यह है, इंसान की फितरत यह है, जब इंसान अपने जैसे इंसान को देखे, उससे हम कलाम हो, उसकी गुफ्तगू सुने, गुफ्तगू सुनाए, इंसान पर कोई खौफ और डर की कैफियत नहीं होती, बल्कि नेचुरली फितरी तौर पे बंदा एक दूसरे को देख के बात कर रहा होता है। क्यों? ये तरीका इंसानी है, वो बात करते भी हैं, बात सुनते भी हैं, एक दूसरे को देखकर हाल अहवाल दे रहे होते और ले रहे होते हैं। फरमाया ये तरीका तो बहुत आसान था, फरिश्ता वही उतारता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते। मसलन जो पहली वही उतरी है उसका तरीका भी यही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी की आयत उतारी, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने याद फरमा लिया। फरमाया ये तरीका कुरान करीम की अक्सर आयात का है, और कुरान करीम की कुछ आयात वो हैं जिस पर दूसरा तरीका इस्तेमाल हुआ है। वो क्या है? फरमाया वो तरीका यूं था कि फरिश्ता नजर ना आता, इंसान नजर ना आता, कोई ज़ियरू नजर ना आता, बिल्कुल खाली माहौल होता, और क्या होता, यतीनी मिस्लु सलसलतिल जर्स, जैसे घंटी बजती है, घंटी बजने की आवाजें आती और कुरान की वही आना शुरू हो जाती। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते, यह तरीका सख्त था, इससे पसीने फूट पड़ते। फरमाया सख्त क्यों था? वो कहते हैं यह तरीका फितरती नहीं था। फितरत की तरतीब यह है, बंदा बंदे के सामने हो, एक दूसरे से बात करो, सुनो और जवाब दो। कहा यह फितरत है, और यह तरीका फितरत से मावरा है कि बंदा न हो, बंदे की आवाज आए, कोई न हो, उसकी बातें आए, बिल्कुल तन्हाई का माहौल हो, कोई बात कर रहा हो, सन्नाटा हो, किसी की आवाजें आए। कहा अगर ये मंजर होगा, बिल्कुल सन्नाटा हो और कोई बोल रहा हो, तो ये बंदे को खौफ में मुब्तला कर देता है। जैसे आप और मैं बैठे हैं, हम एक दूसरे से बात करें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ कोई ना हो, बिल्कुल रात का सन्नाटा, अंधेरा, तन्हाई हो, और यहाँ एक आदमी मुझसे बात करे, क्या हाल है, खैरियत है, सेहत ठीक है, यकीन माने बंदे के पसीने फूट पड़ेंगे कि नजर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, बात कौन कर रहा है, किस जगह से बात कर रहा है। फरमाया ये फितरत का तरीका ये था, बंदा होता, फितरत से मावरा ये है, फरिश्ता आता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता, फरिश्ता नजर ना आता, उसकी आवाजें आती, ये तकलीफ रसूलुल्लाह अपने जिस्म पर बर्दाश्त फरमा लेते। एक बात मैं मजीद करूं, अच्छा मुझे बताएं, हदीस पाक में है अल जर्सु मज़ामीरुश शयातीन, कि जो घंटी है ये शैतान की आलात में एक आला है। तो जब घंटी शैतान के आलात में है, फिर घंटी बजने की तरह आवाजों में कुरान करीम क्यों उतरता? वजह क्या है? क्या ये भी शैतानी तरतीबों पे आता? नऊजुबिल्लाह। फरमाया जी नहीं, लफ्ज समझे, मिस्लु सलसलतिल जरस, घंटी बजने की आवाज की तरह होता। एक होता है घंटी, एक है घंटी की तरह, उसमें बड़ा फर्क होता है। घंटी नहीं थी बल्कि घंटी की तरह थी। इसे कहते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना। जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाया जाता है जिसे कहते हैं तशबीह, तो तशबीह में उलमा फरमाते हैं मिन बाजिल वजूह होता है, मिन कुल्लिल वजूह नहीं होता। क्या मतलब? जब एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहें तो हर तरह एक होना नहीं होता, बल्कि किसी एक चीज में एक जैसा होना मुराद होता है। जैसे कहते हैं ज़ैदुन
कल असद, ये जो हमारा जैद भाई है ये शेर की तरह है। इसका क्या माना? शेर की तो दुम है, शेर तो दरिंदा है, शेर तो हराम खाता है, शेर के तो 4 पांव हैं, शेर को तो मां बहन की तमीज नहीं है, नस्ल की तमीज नहीं है। क्या जैद भी ऐसा है? कहेंगे जी नहीं, इसमें नस्ल की तमीज भी है, ये हलाल भी खाता है, ये इंसान भी है, इसके 2 पांव हैं। अच्छा फिर शेर की तरह क्यों है? वो कहेंगे वस्फ़े शुजाअत में ये दोनों एक हैं, शेर भी बहादुर है, जैद भी बहादुर है, इसलिए हमने बहादुरी में तशबीह दी है, बाकी चीजों में नहीं दी। फरमाया इसी तरह यातीनी मिस्लु सलसलतिल जर्स, घंटी और है, घंटी की तरह होना और है। यहां घंटी बताना नहीं है बल्कि एक चीज है। वो चीज क्या है? वो बताया ये गया है कि जैसे घंटी बजती है, मुसलसल बजती है, दरमियान में फर्क नहीं है, दरमियान में वक्फा नहीं है, घंटी की आवाज मुसलसल चल रही होती है, वही भी मुसलसल उतर रही होती थी। एक बात इस पर मजीद भी कहो मेरे दोस्तों, घंटी बजने की आवाज आती तो वही बन जाती। आप कहेंगे घंटी का मतलब क्या है? पुराने दौर में उलमा समझाते तो समझना बड़ा मुश्किल था। जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने घंटी बजने की वही की आवाज को समझाना बहुत आसान कर दिया है। देखिए मेरे दोस्तों, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल में अगर किसी एक दोस्त का मैसेज आए, मसलन वो लिखा हुआ हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हजरत आप किस टाइम तशरीफ लाएंगे, अब लफ्ज ये है, लेकिन वो मैसेज लिख के मेरे इस मोबाइल में सेंड करेगा तो यहां घंटी की आवाज आएगी, अस्सलामु अलैकुम आप कहां हैं, ये नहीं होगा बल्कि आवाज घंटी होगी। घंटी की आवाज मुझे मुतनब्बे करेगी, घंटी की आवाज मुझे वार्म कर रही होगी, घंटी की आवाज मुझे इस तरफ तंबीह करके मेरी तवज्जो दिला रही होगी कि आप इसको ओपन करें। मैं घंटी पर इस मोबाइल के SMS को ओपन करूंगा, आगे लिखा हुआ आएगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप कहां हैं। पता चला घंटी मुतवज्जे करने के लिए बात में बने हुए लफ्ज आते हैं। मेरे दोस्तों, यातीनी मिस्लु सलसलतिल जर्स, हुजूर पाक के पास वही आती थी तो वो वही घंटी की तरह होती, आवाज में मुतवज्जे किया जाता, जब आवाज खत्म होती कुरान की आयतें बन के उतर आया करती थी। इसकी जदीद मिसाल जदीद जमाने का फैक्स भी लिया जा सकता है, वरना पुराने जमाने में तार खटकने की आवाज कहते थे, वो आजकल लोग नहीं समझते। तार घर क्या है, बरकी रौ क्या है। बुजुर्ग लोग तो जानते होंगे कि मोबाइल से पहले, ये टेलीफोन से पहले एक्सचेंज में जाना होता, गैर मुल्क आदमी का कोई बंदा तार भेजता, तार कमाना वो बरकी रौ के जरिए अपना पैगाम भेजता, इधर निकल आता। आज के लोग नहीं समझते तार घर क्या है, वो फैक्स समझते हैं। फैक्स का मतलब जैसे एक टेलीफोन का नंबर होता है लैंडलाइन का, ऐसे ही फैक्स का नंबर होता है। आप खत लिखे फैक्स मशीन में डालें, गैर मुल्क में या किसी जगह आपने भेजना हो उसी नंबर पे सेंड कर दें, उस बंदे के पास टक टक की आवाज आएगी, घंटी की आवाज आएगी, 1-2 मिनट लगेंगे, बना हुआ सफा निकल आएगा, लिखा हुआ सफा निकल आएगा। क्या मतलब? उसने खत लिखा, इधर से सेंड कर दिया। जदीद दौर में इसको व्हाट्सएप की शक्ल में भी, कैम स्कैनर की शक्ल में भी वजूद में लाया गया है। अगर आप इस तरह समझेंगे तो वही की ये कैफियत समझ आएगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे कुरान की आयत लिखी हुई आ जाती थी। ये वही की 2 कैफियतें। इसके साथ एक बात की और एडिशन कर लें, मैं एक साथ मजीद कह रहा हूं, समझिए। आज ये बच्चों ने कुरान करीम अपने सीने में लिया है, इन बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा है। मुबारक है वो लोग जिन्होंने इन्हें पढ़ाया है या पढ़वाया है, वालिदैन भी हैं, मुआविनीन और असातिज़ा भी हैं। मेरे दोस्तों, आज कुरान करीम हम पढ़ते हैं, मुझे तकलीफ हुई, थोड़ी दम रख दे, बंदे ने पढ़ के फूंक दिया, बच्चे को तकलीफ हुई, तावीज बना के उसको दे दिया। कोई किसी किस्म का कुरान करीम से हम फायदा लेते हैं, ये फायदा लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की वजह से है। अगर कुरान हमारे पास आता, हुजूर न होते, कुरान हम न पढ़ सकते। अगर कुरान हमारे पास आता, रसूलुल्लाह के वास्ते से होकर ना आता, हम कुरान पढ़ न सकते, हमारी जुबानें जल जाती। आप कहेंगे कैसे?
सुनो, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर कोहे तूर पर गए थे, मेरे अल्लाह ये कहते हैं आप हमें दीदार कराएं, हम नबी के वास्ते को हटा के डायरेक्ट आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो 70,000 गए थे, हजरत मूसा ने 70 बंदों का इंतखाब किया, उनको ले गए, फरमाया अल्लाह अरिनल्लाह जहरा, कहते हैं हमें अपनी दीदार करा दे। रब्बुल इज्जत ने फरमाया लन तरानी, पैगंबर के वास्ते को हटा के तुम मेरी बात नहीं सुन सकते, नबी के वास्ते को हटा के मेरी बात नहीं सुनोगे, मुझे नहीं देख सकोगे। लेकिन इनका मुतालबा था, बनी इसराइलियों के मुतालबे पे अल्लाह ने तजल्ली डाली, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए, वक़र्रा मूसा साइक़ा, हजरत मूसा बेहोश होते हैं, कौम जल जाती है, राख हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम गोश्त को रोस्ट करते हैं, वो ऐसे जल के ढेर हो गए। हजरत मूसा को होश आया, अर्ज करने लगे मेरे मौला, इन बंदों को मैं नुमाइंदा के तौर पे लाया था, इनके पीछे हजारों कौम बैठी हुई है, वो कहते हैं हमने अल्लाह को देख कर इबादत करनी है, ये नुमाइंदगान कौम है, ये कौम के बड़े थे, ये तुझे देख लेते, उनको जाके बताते। फरमाया मूसा पैगंबर के वास्ते के बगैर उम्मत खुदा की बात नहीं सुन सकती, इनके पास वो ताकत नहीं है जो तजल्ली इलाही को कबूल कर सके। कहा अल्लाह मुझे समझ आ गया, लेकिन अब इनको जिंदा फरमा दे ताकि ये जाकर बताएं कि उम्मत बगैर नबुव्वत के अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती, उम्मत बगैर नबुव्वत के अल्लाह की बात नहीं सुन सकती। मेरे मौला इन्हें जिंदा कर दे। अल्लाह ने दोबारा इन्हें हयात अता फरमाई, जिंदगी अता फरमाई, ये उठे और कौम को जाकर बताया, ऐ कौम के लोगों तौबा करो इस गुनाह से, ऐ कौम के लोगों माफी मांगो इस हरकत पे, आप नबुव्वत को क्रॉस करके खुदा तक नहीं पहुंच सकते, उम्मत की ताकत नहीं है वो अल्लाह की बात सुने, उम्मत के बस की बात नहीं है वो डायरेक्ट अल्लाह की बात सुने। हाँ सुनेगी नबी के वास्ते से, रब को देखेगी नबी के वास्ते से, बगैर वास्ते के नहीं चल सकते। अल्लाह ने हमें दोबारा मौत से जिंदा जिंदगी बख्शी है, जैसे ये कौम बगैर नबुव्वत के अल्लाह तक न पहुंच सकी, अगर हुजूर दरमियान में न होते, आप और हम कुरान के जरिए अल्लाह तक न पहुंच सकते। वो कैसे? कुरान करीम कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, अगर ये कुरान पहाड़ पे उतरता, कुरान पहाड़ में तसद्दुअ आ जाता, तसद्दुअ कहते हैं किसी चीज के अंदर बंदा भाप भर दे, भाप और धुआं भरे, गैस भरे, ऊपर से उसको हर तरह से बंद कर दे, जब बंद करे वो ब्लास्ट होता है, वो फट जाता है, इसे तसद्दुअ कहते हैं। कुरान कहता है लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, पहाड़ पर भी अल्लाह का कलाम उतरता, खाशिआ पहाड़ कुरान का वजन न उठाता, उसकी आंखें झुक जाती, मुतसद्दिआ कलामुल्लाह की गर्मी कलाम खुदा के वजन की वजह से वो फट जाता, ब्लास्ट हो जाता। लेकिन यही कुरान आज इन बच्चों ने पढ़ा, आप और हम पढ़ते हैं, नमाजों में पढ़ते हैं, तकलीफ नहीं है, वजह वो कुरान डायरेक्ट नहीं आया, काली कमले वाले के दिल से गुजर के आया, हुजूर पाक के सीने से गुजर के आया है। रसूलुल्लाह के सीने से गुजरने पर कलाम जलाल कलाम जमाल बन गया, उसकी गर्मी उसकी नरमी में बदल गई, उसकी सख्ती उसके प्यार में बदल गई। आज हम कुरान पढ़ते हैं हमें सेहत मिलती है, कुरान पढ़ते हमें शिफा मिलती है, कुरान पढ़ते हमें सुकून मिलता है, कुरान पढ़ते हमें राहत मिलती है। उसकी वजह रसूलुल्लाह के दिल अक़दस की ठंडक है। तो इस तमाम सख्तियों को हुजूर ने अपने सीने पे बर्दाश्त किया और हमें कुरान दिया है, और आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, एहसान रसूलुल्लाह का है। अगर रसूलुल्लाह का वास्ता ना हो तो बनी इसराइलियों की हालत देख लो, नबुव्वत को हटाया तो उम्मत जल गई। तो मेरे दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत हम पढ़ते हैं हमें सेहत मिलती है। हम ये एहसान पूरी उम्मत मिलके, तमाम दुनिया के मुसलमान मिलके, तमाम दुनिया की अक़वाम मिलके, हर दुनिया के लोग मिलके इकट्ठे भी हो जाए ना, रसूलुल्लाह के इस एहसान का बदला हम नहीं उतार सकते। इस एहसान का बदला जिसकी वजह से कलामुल्लाह हम तक जमाली बन के पहुंचा है,
ہم اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، اس لیے ہماری زندگیاں رسول اللہ پہ قربان ہیں۔ ہم یہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ کے احسان تو کئی ہیں، یہ پہلا احسان میں نے ذکر کیا جس کی وجہ سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ہمیں کلام اللہ، کلام الہی، کلام خدا جیسی نعمت ملی ہے۔ یہ تو میں نے کلام اللہ پہ بات کی ہے۔ میں ایک بات تاجدار مصطفیٰ ختم نبوت کے حوالے سے بھی کروں جو آپ کا ہمارا عنوان ہے۔ میرے دوستو، آج غلطی یہ ہے، ہم ختم نبوت کو مانتے ضرور ہیں پر ختم نبوت پہ دلائل ہم لوگ یاد نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان ختم نبوت کے ثبوت پر دلائل سے آراستہ پیراستہ نہیں ہوتے۔ قادیانی اپنے بندوں کو باقاعدہ تیار کرتے ہیں، وہ انہیں گفتگو کا طرز سکھاتے ہیں۔ میرے دوستو، لہجہ نرم اور موقف گرم سیکھنا چاہیے۔ لہجہ نرم اور موقف گرم کا معنی بات پکی کرو، لہجہ نرم کا معنی پیار کے انداز میں کہو، سننے والے کو بھی سمجھ آئے۔ وہ کہتے ہیں نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تجھ سے پتھر بھی ہنس کے بولے۔ اس طرح گفتگو کریں، اپنی بات کو شور کے بجائے دلیل کی دنیا میں پیش کریں، آپ سے کوئی اہل باطل بات نہیں کر سکے گا۔ اور میرے دوستو، اس ختم نبوت کانفرنس کا پیغام یہ ہے، اس ختم نبوت پروگرام کا پیغام یہ ہے، ہم ختم نبوت پر اپنی جان لگانے والے بنیں، دلائل اکٹھے کریں، سامنے باطل کو دیکھ کے جواب دینا سیکھو۔ توجہ میری طرف کریں، توجہ میری طرف۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ہر بندے نے یوٹیوب پر، فیس بک پر، گوگل پر اپنی آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، وہ اس کو کھول کے دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ کو نہیں پتا کہ میں جس ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہوں، جس آئی ڈی کو چیک کر رہا ہوں، جس پیج کا وزٹ کر رہا ہوں، وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہوتا، عام طور پہ نہیں پتا، نہیں معلوم ہوتا۔ کس بنیاد پہ بات کر، ہم اس کی بات مان لیتے۔ کچھ دنوں پہلے میرا ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے انٹرنیٹ پر قادیانی سے گفتگو کے حوالے سے، مجھ سے بڑے قادیانیوں نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا ہے۔ میں ایک قادیانی کی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں۔ میرے اس سے 1-1.5 گھنٹہ کے لگ بھگ بات ہوئی ہے وقفے سے واٹس ایپ پہ، یہ بھی ایک ہفتہ پہلے ریسنٹلی بات ہے۔ مجھے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا ہے، مجھے اس پر 2-4 اعتراضات ہیں، اگر آپ مجھ سے بات کر لیں۔ مجھے نہیں پتا بندہ قادیانی ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جی ویلکم، آپ بات کر لیں، میں نے 2-4 چیزیں سمجھنی ہیں۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے، قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ابھی مرد کی عمر کو نہیں آئے تھے۔ ولیکن رسول اللہ، حضور پاک اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری پیغمبر ہے، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک ہر چیز کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے مجھے یہ آیت سمجھا دیں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے ہیں شروع میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور مردوں میں کسی کے باپ نہیں، پھر فرمایا خاتم النبیین ہے۔ تو جب مردوں میں باپ نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، اس آیت کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ان لفظوں کا آپس میں کنٹیکٹ کیا ہے؟ ان لفظوں کا آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے؟ توجہ، کن لفظوں پر یہ آیت آپس میں جڑتی ہے؟ ایک میں ہے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اگلے لفظ میں آخری نبی ہے، تو باپ نہیں تو نبی ہے، یہ جڑتا کیسے ہے لفظ؟ میں نے اسے سمجھایا، بلکہ سمجھانے کے انداز سے پہلے میں نے اسے کہا میں آپ کو ایک کلپ بھیجتا ہوں، ذرا آپ میرا وہ کلپ سنیں، 40 منٹ کا ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ یہ لفظ جو فرمایا گیا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، پھر فرمایا آخری نبی ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے یہ سن لیں۔ میں نے اسے کلپ سینڈ کیا، جب کلپ سینڈ کیا 5 منٹ بعد مجھے کہتے ہیں جی میں نے سن لیا ہے، مجھے اس پر بھی اشکال ہے۔ میں حیران ہوا، 40 منٹ کا کلپ ہے، 5 منٹ بعد اس نے سن لیا ہے، کیف یکون ذالک، کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگا، ادھر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ پڑا کہ بندہ کچھ اور ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بتانے والا لگتا ہے۔ میں نے اسے کہتے ہیں جلدی آپ نے سن لیا؟ نہیں، ہاں میں نے جلدی وہ ریورس فارورڈ کر کے سن لیا، یہ وہ ادھر ادھر کر کے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں سمجھا؟ جی نہیں سمجھ۔ میں نے کہا اچھا میری کون سی بات نہیں سمجھے یہ بتائیں۔ اس پر پھر پکڑا گیا، نہیں مجھے فلاں آیت سمجھائیں۔ میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں چلے گا، ایک آیت جو شروع کی ہے پہلے اس پر بات کرو، آپ اس کو ٹھکانے لگاؤ، یا سمجھو یا سمجھاؤ، پھر دوسری آیت پڑھنے دوں گا۔ ایسے دوسری آیت نہیں پڑھنا، پڑھنے کے لیے پورا قرآن پڑھ لو، لیکن جو بحث کرتی ہے نا پہلے اس آیت پر فائنل کرو، پھر اگلی بات چلائیں گے۔ اس پر چل نہ سکے،
پھنستے پھنستے مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایک بات ہے. میں نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں مجھے بس ایک بات سمجھا دیں, مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے اور آخری نبی ہیں, اس کا ربط آپ ہی اپنی زبان سے بتا دیں. اس نے اصل کلپ سنا نہیں تھا. جو طالب ہوتا ہے نا وہ سنتا ہے, جو سائل ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے کہا سن, میں تجھے چلو اپنے لفظوں میں سمجھاؤں. رسول اللہ کا بیٹا فوت ہوا ہے. حضور پاک کے دل کو غم لگا. کافروں نے خوشیوں کے شادمانے بجائے. کافر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ دیکھو محمد کا بیٹا فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اب اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی نسل آگے نہیں چلے گی, لہٰذا جو باتیں یہ تبلیغ اور دین بتا رہا ہے یہ یہاں دفن ہو جائے گا. اللہ نے آیت اتاری, ہوئے ظالمو, اوے جاہلو, اوے مکہ کے کافرو, تمہیں کیا پتا اس کے بیٹے کو ہم نے کیوں اٹھایا؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ٹھیک ہے مردوں میں کسی کے والد رسول اللہ نہیں ہے, لیکن ولیکن رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول ہیں. کیا پتا جو والد ہوتا ہے اس کی بات بیٹے لے کر دنیا کو بتاتے ہیں, جو نبی ہوتا ہے اس کی بات امت آگے پھیلاتی ہے. فرمایا مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن امت کے نبی ہیں, امت ہی بات کو لے کر چلیں گے. اچھا رسول کا تو ایک ٹائم ہے, ایک وقت ہے, ایک علاقہ ہے. جیسے پیچھے نبی آئے, ان کا علاقہ کب تک ہے؟ فرمایا جی نہیں, ان کا زمانہ ہمیشہ ہے. کیوں؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, ان کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, قیامت تک ان کی روحانی اولاد امت چلے گی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. میں نے کہا یہ ربط ہے, یہ کنٹیکٹ ہے, یہ کنٹیکٹ ٹو دا ریفرنس ہے, یہ سیاق و سباق سے میں نے بات کی ہے. توڑو اس بات کو دلیل کی دنیا میں. بچے سے ٹوٹ نہیں سکتی تھی, اس نے جھوٹ بولا اور پھنس گیا. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب قرآن کریم میں ہے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے آپ ان کی بات مانتے رہنا اور ان کے ساتھ دوستی رکھنا, یہ بہت اچھا ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں یہ آیت ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی آئیں گے, بسم اللہ یہ آیت ڈھونڈ دے, دیکھ لو. میں نے کہا میں بہت پکا ہوں, جرات کر مجھے یہ آیت دکھا. میں نے پکڑ لیا ادھر ادھر, پھر میں نے کہا ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا, آپ مجھے آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہوا ہو میرے بعد نبی آئیں گے آپ ان کے ساتھ دوستی رکھتے جانا. بسم اللہ, آیت پڑھو. مرتا کیا نہ کرتا, آخر اس نے سورۃ النساء آیت نمبر 69 پڑھی ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے انعام کیا نبیوں پر, صحابہ پر, شہیدوں پر, اولیاء پر, ان کے ساتھ دوستی رکھو تو اچھی ہے. میں نے کہا عقل کے بدھو, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے حضور کے بعد نبی آئیں گے؟ تیرا دماغ خراب ہے, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بس اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا. میں نے کہا جاؤ, شرم نہیں آتی؟ جو مطلب بنتا ہے اس کو قرآن کہتے ہو, جو اپنا غلط مطلب بنا لیتے ہو. وہ اس پر جو ذلیل ہوا نا علامان و لفیظ, مجھے کہنے لگا نہیں آپ ایک اور بات پہ میرے ساتھ بات کریں. میں نے کہا تم کذاب ہو, جھوٹے ہو, بالکل غلط بات کرنے والے, مکار ہو, دجال کی طرح دجل کر کے بات ختم کرتے ہو. میں نے کہا ادھر میں بیٹھا تھا, میں نے تجھے پکڑ لیا, تیری چوری پکڑی گئی. اگر کوئی اور ہوتا اس کو تو نے پھنسا لینا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے میرے بعد نبی آئیں گے. ان کی تیاریاں دیکھو, ان کی گفتگو کا طرز دیکھو. وہ تمہارے مناظرین سے باتیں کرتے ہیں, مفتیان کو چھیڑتے ہیں, علماء کو چھیڑتے ہیں, اور ہم اپنے عقیدہ ختم نبوت کی دلیلیں بھی یاد نہیں کرتے. تو میرے دوستو دلائل کو یاد کرنا سیکھو, دلائل کو حفظ کرنا سیکھو, دلائل کو ازبر کرنا سیکھو, اور جب دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر بات بنے گی. میں نے ایک جگہ قادیانیت پہ لیکچر دیا ہے, وہ لیکچر میں نے ایک قادیانی نے مجھ سے بات کی ایک دفعہ واٹس ایپ پہ, میں نے اس کو سینڈ کیا, میں نے کہا جرات کر ذرا مجھے اس کا جواب دے. وہ لیکچر میں جو خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک نشانی تمام انبیاء کی بتائی ہے. وہ نشانی بہت زبردست نشانی ہے, وہ نبیوں میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. کہ ہم جو انبیاء ہیں نا, پورے جماعت انبیاء, ہم میں نہ کسی کو کوئی وارث بناتا ہے نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں. ہماری وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑ جائیں وہ امت پہ صدقہ ہوتی ہے. پتہ چلا نبی کو وراثت میں جائیداد ملتی بھی نہیں ہے, نبی اپنی جائیداد وراثت میں آگے دیتا بھی نہیں ہے. یہ نبی کی نشانی ہے
یہ پیغمبر نوارث بنتا ہے، نوارث بناتا ہے. لا نورثو ولا نورثو ما ترکنا صدقہ. اور مرزا قادیانی آج اس کی ناپاک ذریت اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتی ہے. میں نے کہا قادیانیو، مرزا قادیانی اپنے چچا کی وراثت لینے کے لیے گرداسپور کی عدالت میں گیا تھا. اس نے کیس دائر کیا تھا، رٹ کر کے استغاثہ بنا تھا اور کہا تھا میرے چچے کی وراثت کا میں وارث ہوں، مجھے جائیداد دی جائے. آج آن دا ریکارڈ وہ کاغذ موجود ہیں. مرزائیوں اس بات کا جرأت سے جواب دو، یہ نبی ہے تو نبی کو نہ وراثت ملتی ہے نہ وراثت آگے دیتا ہے. یہ اپنے چچا کے پیسے بٹورنے کے لیے عدالتیں کیوں گیا تھا؟ آپ کہتے ہو یہ نبی ہے تو پیغمبروں کی تو وراثت ہے. پیغمبر کی وراثت یہی ہے، اس کی وراثت علم ہوتی ہے، جائیداد نہیں ہوتی. اور نبی وہ ہوتا ہے جس کا کردار صاف ہو. مرزے کا کردار صاف تم دکھا دو، میں تمہاری بات مانوں گا کہ تم مرزا قادیانی کی باتیں دنیا میں پھیلا رہے ہو تو پتہ نہیں تم کیسے سچے بنتے ہو. کچھ دنوں پہلے میری ایک کالج میں بات ہو رہی تھی جس میں 9th 10th اور جو ہے نا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لڑکے تھے. میں نے وہاں یہ حوالہ دیا تو ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا سر آپ پرسنل ہو رہے ہیں. پرسنل کا معنی آپ ذاتی اعتراض کر رہے ہیں. میں پہلے حوالہ دیتا ہوں پھر آپ بات سننا. کہا ذاتی حوالہ نہ دو. وہ حوالہ کیا ہے؟ میں نے وہاں کہا کہ مرزا قادیانی کی زندگی صاف نہیں ہے، مرزا قادیانی کی زندگی داغدار ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ کریکٹر لیس ہے. جی وہ کیسے؟ مرزا قادیانی کے دادے کی جو پینشن آئی تھی وہ اس کی دادی کے پاس چیک بک تھی. دادی نے بھیجا گرداسپور میں قادیانی مرزے کو جا یہ اپنے دادے کی جو ہے نا پینشن نکلوا لا. اس کے ساتھ ایک حکیم تھا. اس وقت مرزے کی عمر کوئی 15-14 سال تھی اور اس حکیم کی عمر کوئی 25 سال 26 سال تھی. وہ اس سے 10-15 سال بڑا تھا. وہ اس کا یار تھا، مرزا اس کا دلدار تھا. یہ دونوں گئے اپنے دادے کی وہاں پینشن نکلوانے کے لیے. یہ انہی کی کتابوں سے ہم نے ثابت نہ کیا نا، آپ ہمیں سزا گولی دے دینا، لیکن بات سننا. جب یہ دونوں گئے ہیں اس کی پینشن نکلوائی ہے. اس وقت کی وہ پینشن کوئی 700 روپے تھی. آج کے تو 7 لاکھ سے بھی اوپر بنتا ہے. تو مرزے نے اپنے یار اور دلدار کے ساتھ کہا چلو بھئی ششے اڑائیں، چلو بھئی مزہ کریں. تو یہ وہاں سے نکل گئے اور 1 مہینہ وہ اس کو گھر سے لے کر بھگا کر لے گیا اور 1 مہینہ وہاں کھیلتے کودتے رہے، ہوٹلوں میں رہتے رہے. 1 مہینہ بعد جب پیسے ختم ہو گئے تو گھر آ گیا. نبی نبی ہوتا ہے، چور نہیں ہوتا. یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ مرزا قادیانی خلوت میں کہتا تھا نہ ہمارا عورتوں کو میری ٹانگیں دباؤ. مرزا کا کردار تو یہ ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں پہ تیل لگوانے کے لیے نامحرم عورت کو خلوت میں دعوت دیتا تھا. جب میں نے یہ حوالہ دیا تو مجھے کالج کے لڑکے کہتے سر یہ پرسنل ہو رہے ہیں، ذاتی بات نہیں کرنی چاہیے، ذاتی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، پرسنل لائف تو ہر بندے کی اپنی ہے. میں نے اسے کہا بیٹا آپ کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے. تیرے سینے میں دین کے درد کے ساتھ دین کا علم بھی ہوتا تو اعتراض نہ کرتا. بیٹے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو بندہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے اس کی ذاتیات نہیں دیکھی جاتی، اقوالیات دیکھے جاتے ہیں، باتیں دیکھی جاتی ہیں. اس کی ذات نہیں دیکھتے، عالم کی بات دیکھتے ہیں. عالم اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے، اچھی زندگی بھی رکھ سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ عالم کی ذات دلیل نہیں ہوتی، عالم کی بات دلیل ہوتی ہے. اور مرزا قادیانی نے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مولوی حافظ قاری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مفتی مناظر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. مرزا نے دعویٰ نبوت کیا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے اس کی بات میں دیکھتے ہیں، اس کی ذات کو پہلے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے در یتیم محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے مکہ کے باسیوں کو کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. اے لوگو میں نے 40 سال کا عرصہ تم نے گزارا ہے، تم نے میرے دن رات دیکھے ہیں، شب و روز دیکھے ہیں، لیل و نہار
से वाकिफ हो, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। मक्का के लोगों के सामने हुजूर ने चौराहे पे खड़े होके अला रुउसिल अशहाद कहा, मेरी जात पे कोई एतराज है तो लाओ, मेरी जात पे कोई ऑब्जेक्शन है तो लाओ, मेरा किरदार कैसे है, मेरा कैरेक्टर कैसे है। मक्का के वासी कहने लगे, आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, जर्रबना का गैर मर्रा मा वजदना फीका इल्ला सिद्का, हमने तो बार बार आपको आजमाया, आप सरापा सच्चे हैं, आप सरापा सच्चाई है, सच्चाई आप में मन है। अगर आप फरमा दे एक जैश एक लश्कर आ रहा है, सबाकुम व मसाकुम, तुम्हारे ऊपर सुबह शाम हमलावर होगा, हम देखेंगे, हमारी आंखों ने कह दिया लश्कर नहीं है तो हम अपने आप को कहेंगे मक्का के लोगों तुम्हारी आंखें झूठी हैं, मोहम्मद करीम गलत नहीं कह सकते और तुम्हारी जुबानें गलत हैं, आप गलत नहीं कह सकते, आप इतने सच्चे हैं। ये मक्का के बासियों ने रसूलुल्लाह की जात को बगैर ऐब के माना था। जब ये हुजूर की जात पर एतराजात खत्म हुए, फिर हुजूर ने अपनी बात पेश की, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। पता चला जो नबी होता है पहले उसकी जात देखते हैं फिर उसकी बात देखते हैं। मैंने कहा मिर्जे पे एतराजात कभी न करते अगर यह आलिम होने का दावा करता, हाफिज मुफ्ती मौलवी मुनाजिर होने का दावा करता, इसने दावा नबुव्वत का किया है तो इसकी बात बाद में देखेंगे, जात पहले देखेंगे। इस पे आप ये नहीं कह सकते जी पर्सनल हो रहे हैं, जी आप जाती एतराज कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता। क्यों? जो मिर्जे ने दावा किया उस पे बात करो। ये मैं आपको बुनियादी जिसे कहते हैं बेसिकल स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ये बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियाद इमारत खड़ी कैसे होती है। जब मिर्जाइयों से बात हो, मिर्जे की जात पर बात लाओ, खुदा की कसम कोई मिर्जाई आपसे बात नहीं करेगा। लाओ ना, मिर्जा आंख से काना था या नहीं था? इसकी एक लाइट थी, आप चलें जरा एक लाइट आपको यहां, आपको तो इंटरचेंज बहुत ज्यादा लग रहे हैं नौखार वालों को, आप जरा मोटरवे पे चलें, एक लाइट वाले को मोटरवे की पुलिस चालान करती है नहीं करती? तो शाहराए नौशेरा पे एक लाइट की गाड़ी नहीं चल सकती, तो शाहराए नबुव्वत पे एक लाइट वाला चल सकता है? अजीब बात है। ये मिर्जे की जात पेश करो, आपसे मिर्जाई बात नहीं करेंगे, और दलील की दुनिया में बात करो। और जब नबी फौत होता है उसका मामला क्या होता है? नबी किस तरह रहता है? मिर्जे कादियानी के कुतुब में लिखा हुआ है, मिर्जा कहते हैं मुझे मेंसेस आते हैं। मिर्जा कादियानी की हवाला मैं न दिखाऊं जो चोर की सजा हो मेरी सजा। मिर्जा कहते हैं मुझे हैज आता है, बताओ क्या करोगे? मिर्जा कादियानी पगड़ी की जगह अपनी बीवी की शलवार पहना करता था। मिर्जाई खुद कहते हैं ऊपर वाला बटन नीचे और नीचे वाला ऊपर रखा करता था, दाई जूती बाएं में और बाएं जूती दाएं में रखा करता था। तुम्हारा ये नबी है? मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद कहता है मेरा बाप एक जेब में गुड़ रखता था, गुड़ समझते हैं ना, गुड़ रखता था, ये जो आप शिन चाय में साथ इस्तेमाल करते हैं, ये गुड़ रखता था। गुड़ क्या कहते? गुड़ा, ठीक है ना, ये रखता था, कहते ये उसको बड़ी पसंद थी। और दूसरी जेब में ढेले रखता था पेशाब सुखाने के लिए, वो मिट्टी के, इस जेब में ढेले, इस जेब में गुड़। कहते अब्बा जी इतने सादे थे, गुड़ को ढेलों की जगह इस्तेमाल करते और ढेले खाते रहते थे। तुम्हें भी उसने यही मसले खिलाए हैं, जैसे उसने ढेले खाया, तुम्हें मिर्जाइयों को भी यही बताया उसने। ये मिर्जे की जात है। सिद्ध को किस पे मिर्जा पे बात करें, आपसे मिर्जाई कभी बात नहीं करेगा। और मिर्जा खुद लिखता है कि फलां रात में फलां जगह था, उसका एक मुरीद लिखता है कि हजरत मिर्जा साहब को एहतलाम हो गया, आधी रात गुजर गई शलवार धोते धोते। नबी कौन है? आओ खुसूसियत मुस्तफा उठाएं, कुर्बान जाए रसूलुल्लाह की जात पे, लम यहतलिम कत, हदीस में हुजूर को कभी एहतलाम नहीं हुआ। लाओ ना, पैगंबर की बात है तो इस मीजान पे तोलो। मिर्जे को इस बुनियाद पे कैसे लाया जा सकता है? और जब नबी फौत हो जाए क्या मामला होता है? हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, एक कब्र खुदी हुई है। जिब्राइल ये कब्र किसकी है? कहा एक अल्लाह वाले की है। कहा जरा मैं सो जाऊं? कहा सो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। कहा बहुत अच्छी कब्र है, आओ इजराइल मेरी रूह कब्ज कर लो, मुझे अल्लाह से मुलाकात का शौक है। नबी जहां फौत होते हैं उसकी वही कब्र बनती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन नहरी व सहरी, हजरत अम्मा जान रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है मेरी गोद में फौत हुए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा का हुजूर मेरी गोद में फौत हुए।
इसी रोजे में है। पूछा हुजूर को मक्का ले जाए, क्यों? कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मक्के में पैदा हुए थे, खानदान वाले वहां दफन है। कुछ ने कहा जी नहीं, हुजूर को जन्नतुल बकी ले जाए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के यहाँ भी रिश्तेदार दफन है। किन्ने कहा जी नहीं नहीं, रसूलुल्लाह को अबवा ले जाए, अबवा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा पैगंबर की अम्मा जान की कब्र है। अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा जिल्ला साहबा इस बात की गवाही देंगे, जय्यद और बड़े साहबा इस बात की तायीद करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मुस्नदुल फिरदौस दहलवी में है, मा दुफिन नबियुन इल्ला हैसु यमूत, कहा जिस जगह नबी फौत होता है उसकी कब्र वहीं बनती है। रसूलुल्लाह की कब्र आज भी हुजरा आयशा में है, आज भी रोज़ा रसूल हुजरा है। अल्लाह आप दोस्तों को ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी हुजूर के रोजे पर ले जाए। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां दफन है और हुजूर की कब्र है। मिर्जा कहां मरा था, कभी ये तो देखो, मिर्जे को मौत कहां आई थी? जहां अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस पढ़ा जाता है, ठीक है, जो खबीसों का घर है। सिर्फ खबीसों का नहीं, खबाइस भी वही है, ठीक है। ये तानीस और तज़कीर का जहां इज्तिमा हो वहां मौलवी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। ये वो जगह है, इस जगह मिर्जे को मौत आई है। मिर्जा लेटरीन में मरा है। अल मुतवफ़ा बैतुल खला, मौलवी कहते हैं अल मुतवफ़ा कहां है, तो अल मुतवफ़ा बैतुल खला है, तो ये तो लेटरीन में मरा है। अल्लामा रहमहुल्लाह इकबाल ने ऐसे नहीं फरमाया, मिर्जा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिरकर न मरता कभी, तो वहां मरा, इसकी कब्र वहां बनाते, पता चलता। तुम कैसी बात करते हो? और मिर्जा आपको पता है किस शहर की लेटरीन में मरा था? ये भी आपको पता है, लाहौर की लेटरीन में मरा था। मिर्जा लाहौर में मरा है। कादियानियों, तुम पाकिस्तान को जानते नहीं हो, हमने तुम्हारे मिर्जे को लाहौर में मार दिया और तुम क्या हो? तो मिर्जा लाहौर में मरा, और लाहौर से कादियान इसको किस चीज पे ले गए? फ्लाइट पे? जी नहीं। एम्बुलेंस पे? जी नहीं। रेलगाड़ी पे? जी नहीं। कार में? जी नहीं। माल गाड़ी में लेकर गए। वो जो सुर्ख वाली रेल नहीं होती, मालगाड़ी, मालगाड़ी में कौन जाते हैं? कोई कुत्ते जाते हैं, कोई खंजीर जाते हैं, कोई बंदर जाते हैं, कोई रीछ जाते हैं, जानवर जिसमें जाते हैं, उसमें मिर्जे की लाश को रख के रह गए थे। इस जैसी बातें सामने लाए, मिर्जाइयों का बाप भी बात ना कर सके। आप कहें करो मिर्जाइयों बात, जब भी बात करनी हो मिर्जे की जात पर बात करो। कोई कहे ना पर्सनल ना हो, तो आप कहो ये इसने दावा नबुव्वत किया है। नबुव्वत के दावे में पर्सनल बात होती है, पहले जात होती है, फिर बात होती है। तो जब बात नबुव्वत की करेंगे तो उसमें अयार पे परखा जाएगा ना, ये तो नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए खत्म नबुव्वत पे मैंने चंद उन्वानात आपको दिए हैं कि मिर्ज़ा कादियानी वो है जिसने हमारे खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर डाका डालने की नाकाम कोशिश की है। निकलेंगे इसके खिलाफ, निकलेंगे, खत्म नबुव्वत के लिए तन मन धन लगाएंगे, खत्म नबुव्वत के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उलमा के पास आकर दलाइल समझोगे, दलाइल की दुनिया में बात करना सीखोगे, दलाइल के साथ आगे तबलीग करोगे, खुलेआम करोगे, रसूलुल्लाह का दिफा अपना ईमान समझोगे। इसके लिए मैं आखिरी बात कर रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा पर अपने आपको दलाइल के साथ तैयार रखना, रखोगे, अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान करीम की अजमत मानने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन बच्चों का पढ़ना पढ़ाना भी कबूल फरमाए। खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। और जो उलमाए कराम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के लिए इस्लामाबाद में अपनी तगदो के लिए मेहनत कर रहे हैं, उलमा की क़ियादत में दुनिया की अपोजिशन पूरी बैठी है, अल्लाह इनकी मदद फरमाए, अल्लाह इनकी नुसरत फरमाए, अल्लाह इन उलमा की मदद फरमाए। यकीन माने जब क़ियादत उलमा के हाथ में हो ना, फिर मसला नहीं होता, फिर मसला नहीं है। देखिए अब क़ियादत उलमा के हाथ में है ना, एम्बुलेंस को भी रास्ता मिल रहा है, मेट्रो को भी रास्ता मिल रहा है, मरीज को भी रास्ता मिल रहा है। किसी रेड़ी वाले की एक रेड़ी नहीं टूट रही, किसी का गमला नहीं टूट रहा, किसी का पत्ता नहीं कट रहा, वजह उलमा के हाथ में। जब क़ियादत उलमा के हाथ में हो तो अल्लाह की ऐसे नेमतें होती हैं। उनके लिए भी दुआएं करें, अल्लाह उनके नेक मकासद कबूल फरमाए, अल्लाह पाक उनके नेक मकासद में बरक़ात अता फरमाए, हर तरह के ख़तरात से अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الباب